Hello, dear students. Let us continue with the same chapter. This is the last teaching video from the chapter photosynthesis. And in the earlier lecture, we have seen about C4 pathway, which is one more alternative pathway of CO2 fixation. And today, we will see the another alternative pathway of CO2 fixation, which is mostly found in case of desert plant, means the plants which are growing under scarcity of water. The pathway is called as crassulation acid metabolism, which is seen in case of specified plants called as CAM plants. हा पाथवे काही स्पेसिफिक प्लांट्स मध्ये दिसतो, जे एक ड्राय एरिड कंडिशन मध्ये जे प्लांट्स ग्रो होतात. साधारणपणे झिरोफिटिक प्लांट्स त्यांच्यामध्ये हा पाथवे दिसून येतो. इट वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड इन द मेंबर्स ऑफ फॅमिली क्रॅझुलेसी फॅमिलीच्या मेंबर्स मध्ये हा पाथवे सगळ्यात पहिल्यांदा आढळून आला. आणि म्हणून या पाथवेला क्रॅझुलेशन ऍसिड मेटाबॉलिझम असं म्हटलं जातं. दिस पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज क्रॅझुलेशन acid metabolism. Why? Because this pathway was firstly identified in the members of family Crassulaceae and hence called crassulation acid metabolism. Okay, now these plants, they do not show Kranz anatomy. The steps involved in crassulation acid metabolism or CAM pathway, they are just similar to the C4 pathway, which show Kranz anatomy. Now the steps involved are the reaction which occur, the CO2 steps involved in CO2 fixation. They are similar to that of CAM pathway and C4 pathway, near about. But they both of them, that is CAM plants as well as C4 plants, do not show, both of them, they do not equally show Kranz anatomy. Kranz anatomy is shown by C4 plants only and not by the CAM plants. So what is the difference between? There the reactions are completed into two parts. C4 pathway मध्ये आपण बघितलं की काही रिएक्शन्स मेसोफिल पार्ट मध्ये होतात. म्हणजे पहिलं CO2 फिक्सेशन हे मेसोफिल मध्ये होतं, सेकंड CO2 फिक्सेशन हे बंडल शीथ सेल मध्ये होतं. हे आपण C4 पाथवे मध्ये पाहिलं. तसं इथे हाफ ऑफ द रिएक्शन दे आर कम्प्लिटेड इन डे टाइम अँड हाफ ऑफ द रिएक्शन दे आर कम्प्लिटेड इन नाईट टाइम. आणि खरी CO2 फिक्सेशनची सुरुवात ही त्या ठिकाणी आपण C4 मध्ये पाथवे मध्ये बघितलं की मिझोफिल सेल्स मध्ये पहिल्यांदा इनिशियल CO2 फिक्सेशन होतं. इथे मात्र नाईट टाइमला CO2 फिक्सेशन होतं. आणि ज्या मिझोफिल मधल्या मिझोफिल मधल्या ज्या रिएक्शन्स आहेत C4 पाथवेच्या, त्या नाईट टाइम मध्ये होतात आणि डे टाइमला बंडल शीथच्या रिएक्शन सगळ्या घडून येतात. तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर कम्पेअर केलं तर CAM पाथवे हा फार तुम्हाला वेगळा प्रिपेअर करायचा नाही. जर तुम्हाला C4 पाथवे चांगला कळला असेल तर CAM पाथवे मध्ये फार वेगळं काही नाही. मी तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये दाखवणार आहे की हाऊ विथ व्हेरी फ्यू डिफरन्सेस, कीप इन टू माइंड सर्टन डिफरन्सेस यू कॅन कीप इन टू माइंड CAM पाथवे 2 ॲज कम्पेअर विथ द C4 पाथवे. म्हणजे तुम्ही C4 पाथवे चांगला प्रिपेअर केला असेल तर तुम्हाला CAM पाथवे हा अत्यंत सोपा आहे, फार त्याच्यामध्ये डिफरन्सेस नाहीत. सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण बघितलं की C4 पाथवे म्हणजे तो पाथवे जो पाथवे काही एरिड झिरोफिटिक प्लांट्स मध्ये एस्पेशली दिसून येतो, जे हाय टेम्परेचर कंडिशन्स मध्ये जे प्लांट्स ग्रो होतात. फॉर एक्झाम्पल, अँड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ॲज CAM plants or crassulation acid metabolism plants. In case of these plants, the stomata, they open during night. During day, they remain closed. And such stomata are referred as scotoactive stomata. The stomata which are active during the night time, they are called as scotoactive stomata. They are called as scotoactive stomata. Now, in case of plant in this way, the stomata are photoactive, means they remain active during the night, means they remain open during the night and they remain closed during the day. So naturally, since they remain closed during the day, दिवसा ते पूर्णपणे बंद असतात, तर CO2 आत येऊ शकणार नाही कारण stomatas close असतात. So when the CO2 will come inside the mesophyll when the stomatas are open, and when the stomata is open, the stomata is open during the daytime.
सॉरी नाईट टाइम. नाईट टाइमला स्टोमाटा ओपन असल्यामुळे CO2 फिक्सेशन हे नाईट पिरियड मध्ये होतं. When during the night time, the stomata get open, the CO2 enters and CO2 fixation takes place. So in the night time, the CO2 fixation process begins. So in night time, what happens? The CO2 combines with PEP, phosphoenol pyruvic acid present in the mesophil tissue. आता या ठिकाणी C4 पाथवे मधल्या सगळ्या गोष्टी घडतात, म्हणजे CO2 फिक्सेशन पण दोनदा घडतं. म्हणजे एकदा पीपी CO2 सोबत कंबाईन होतो, एकदा आरयूबीपी कंबाईन होतो. मग असं आहे का की आरयूबीपी आणि पीईपी ते दोन्ही पण बंडल शीट मध्ये आणि बिझोफिल मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी असतात, असं या ठिकाणी असत नाही, कारण त्याच्यामध्ये क्रान्स अनाटॉमी असत नाही. म्हणजे बंडल शीट सेल्स अशा क्लोरोप्लास्ट असलेल्या बंडल शीट सेल्स नाहीत. मग काय कुठे असतो पीपी आणि कुठे असतो आरयूबीपी? बोथ ऑफ देम दे आर प्रेझेंट इन द मिझोफिल सेल्स. मिझोफिल सेल्स मध्ये पण मध्येच पीपी पण असतो, मिझोफिल सेल्स मध्ये पण आरयूबी पण असतो. रात्रीच्या वेळेला फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिडचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असल्यामुळे फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड CO2 सोबत कंबाईन होतो आणि पीपी जेव्हा फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड जेव्हा CO2 सोबत कंबाईन होतो, पहिला स्टेबल प्रॉडक्ट कोणता तयार होतो? ओए. आपण बघितला C4 पाथवे मध्ये, पण इथे पण तोच ऑक्झॅलो असिटिक ऍसिड तयार होतो. मग त्याचं इंटरकन्व्हर्शन होतं इंटू मॅलिक ऍसिड. असं नाईट पिरियड मध्ये फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड तिथे असतंच, मग त्याचं कन्व्हर्शन होतं ऑक्झॅलिक ऍसिड मध्ये. त्याच्यानंतर तयार होतं त्याच्यापासून मॅलिक ऍसिड. अशा प्रकारचे ऍसिड्स नाईट टाइमला तयार होतात. म्हणून नाईट टाइमला प्लांटची ऍसिडिटी वाढलेली असते, तर त्या फेजला आपण ऍसिडिफिकेशन फेज म्हणतो. So during night time, when the stomatas remain open, the phosphoenol pyruvic acid, it combines with CO2. It forms oxalic acid. Then oxalic acid is converted into malic acid. So there is formation of malic acid, oxalic acid, then phosphoenol pyruvic acid is already there in the night time. So acid percentage in the leaf is more. So it is called as acidification phase. During daytime, what happens? This malic acid is this malic acid during the daytime release CO2. CO2 बाहेर डिकार्बॉक्सिलेशन होतं आणि CO2 बाहेर पडतो. तो CO2 C3 पाथवे मध्ये एंट्री करतो आणि कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात. म्हणजे ऍसिड पासून कार्बोहायड्रेट्स तयार होण्याची प्रक्रिया डे टाइम मध्ये होते, म्हणून ती फेज आहे दुसरी फेज, ज्याला आपण डिऍसिडिफिकेशन फेज म्हणतो. म्हणजे सेम स्टेप्स ह्या डे आणि नाईट मध्ये घडून येतात. आणि ऍसिडिटी सुद्धा प्लांटची डे आणि नाईटला वेगळी असते. ऍसिडिटी नाईट पिरियड मध्ये जास्त असते, इन्क्रीज असते, अँड इट इज डिक्रीज इन केस ऑफ डे टाइम. सो देर इज डायurnal चेंजेस इन डे अँड ऍसिडिटी ड्युरिंग डे अँड नाईट. डे आणि नाईटला ऍसिडिटी मध्ये चेंज होतो. केव्हा ऍसिडिटी जास्त असते? नाईट पिरियडला ऍसिडिटी जास्त असते, कारण ऍसिड्स तयार होतात. डे टाइमला ते वापरले जातात, म्हणून मग डे टाइमला ऍसिडिटी कमी होते, म्हणून ती डिऍसिडिफिकेशन फेज. अशा प्रकारचं पाथवे हा डेझर्ट प्लांट्स मध्ये जसं अपुशिया आहे, ॲलोवेरा आहे, कलंचो आहे, हे सगळे डेझर्ट प्लांट आहेत किंवा झेरोफिटिक प्लांट्स आहेत. या प्लांट्स मध्ये कॅम्प पाथवे दिसून येतो. द रिएक्शन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड फिक्सेशन आर सिमिलर टू दॅट ऑफ C4 पाथवे. दॅट आय हॅव टोल्ड यू की त्याच्यामधल्या सगळ्या रिएक्शन्स ह्या C4 पाथवे सारख्या आहे. फक्त आपल्याला असं दिसतं की त्याच्यामध्ये डायurnal चेंजेस डे आणि नाईट मधला ऍसिडिटी कमी आणि जास्त होते. आता आपण बघू की कसं ते सारखं आहे. नेक्स्ट स्लाइड मध्ये हा जो आहे हा C4 पाथवे आहे. याच्यामध्ये आपण म्हटलं की ते मिझोफिल टिश्यू मिझोफिल मध्ये होणाऱ्या या सगळ्या रिएक्शन्स आहे, आणि खालच्या सगळ्या बंडल शीट मध्ये होत्या. ह्या मिझोफिलला आपण फक्त इथे नाईट म्हणायचं. ह्या सगळ्या रिएक्शन नाईट मध्ये. सरळ सरळ तुम्ही तोच पाथवे ड्रॉ करायचा कॅम्प पाथवे म्हणून, तुम्हाला लिहावासा वाटला तर. तर हा वरच्या बाजूला फक्त मिझोफिलच्या ऐवजी नाईट लिहायचं आणि बंडल शीटच्या ऐवजी डे लिहायचं. सेम रीड करायचा पाथवे. दॅट इज अ कॅम्प पाथवे. आणि नाईटच्या वेळेला या ठिकाणी काय होईल की स्टोमाटा विल बी ओपन, आणि डे टाइमला स्टोमाटा विल बी क्लोज्ड. आणि सेम कडे बघा, व्हॉट हॅपन्स ड्युरिंग नाईट टाइम? द स्टोमाटाज आर ओपन. So when the stomatas are open, CO2 enters, combines with PEPA, forms oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid reduced to malic acid. So there is formation of oxaloacetic acid, malic acid, then phosphoenol pyruvic acid is already there.
पुन्हा रात्रीच्या वेळेला मॅलिक ऍसिड पासून डिकॉर्बॉक्सिलेशन पासून तयार झालेला जो पायरुविक ऍसिड तो पण जाऊन ऍक्युमुलेट होतो तो नाईट टाइमला. आणि म्हणून मग ऍसिडिटी इन्क्रीज होते किंवा नाईट पिरियड मध्ये. मग डे टाइमला काय होतं, हा मॅलिक ऍसिड जो तयार झालेला आहे मिझोफिल सेलमध्ये, हा मॅलिक ऍसिड डे टाइमला वापरला जातो. इट अंडरगो डिकार्बॉक्सिलेशन आणि the CO2 which is given out, it is enters into the C3 pathway and carbohydrates are produced. अशा प्रकारे कार्बोहायड्रेट सिंथेसिस होतं. आणि पायरुविक ऍसिड मॅलिक ऍसिड पासून जो तयार होतो तो तसाच राहतो आणि नाईट टाइमला तो डे टाइमला पूर्णपणे CO2 फिक्सेशन होत जातं आणि हा राहिलेला CO2 पुन्हा नाईट टाइम मध्ये तसाच ऍक्युमुलेटेड कंडिशन मध्ये राहतो, जो पुढे कन्वर्ट होतो इंटू फॉस्फोइनॉल पायरुविक ऍसिड using 1 ATP molecule. So there is change in acidity of plant. During night time acidity is increased, during daytime the night acidity is decreased, and this pathway is called as CAM pathway. Next we'll see the factors affecting rate of photosynthesis. Which are the factors, which will be the factors affecting photosynthesis? आता ही पाठ करायची गरज आपल्याला पडायला नको. फोटोसिंथेसिसला काय काय लागतं? CO2 लागतं, H2O लागतं, लाईट लागतो आणि विशेष टेम्परेचर लागतं. फार तीव्र उन्हामध्ये फोटोसिंथेसिसचा रेट कमी होतो, फार कमी उन्हामध्ये पण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी होतो. आणि ऊन आहे म्हणजे टेम्परेचर आहे. ओके, सो टेम्परेचर, वन थिंग टेम्परेचर, सेकंड इज लाईट, थर्ड इज CO2 अँड H2O आणि क्लोरोफिल पिगमेंट. हे सगळे ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. क्लोरोफिल पिगमेंट इज इंटरनली प्रेझेंट. एक्सटर्नली काय असतं? तर एक्सटर्नल फॅक्टर म्हणजे कोणते आले? पाणी एक्सटर्नल फॅक्टर आला, वॉटर, लाईट इज द एक्सटर्नल फॅक्टर, CO2 इज द एक्सटर्नल फॅक्टर, टेम्परेचर इज द एक्सटर्नल फॅक्टर. म्हणजे हे फॅक्टर्स तुम्हाला वेगळे पाठ करायची गरज पडायला नको. यू शुड जस्ट कीप थिंक a while and you will find which are the external factor. Internal factor which are internally present within the cells, ते internal factors आहे, ते पण आपण बघणार आहोत. Light is the important essential factor which affect the rate of photosynthesis. Both quality and intensity of light affects the rate of photosynthesis. Quality म्हणजे different colors of visible spectrum, they affect the rate of photosynthesis. आणि intensity म्हणजे तीव्रता, इंटेन्सिटी जास्त असेल, सकाळचं कोवळं ऊन असेल तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी असतो. आणि 12 वाजताचं 1 वाजताचं अत्यंत तीव्र ऊन असेल तरी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी असतो. प्रचंड म्हणजे उन्हाळ्याचं 55 डिग्रीज वगैरे तापमान हे ट्रॉपिकल एरियामध्ये चालत नाही. सब ट्रॉपिकल एरियामध्ये, टेम्परेट झोन मध्ये एवढ्या उष्ण तापमानामध्ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करतात. अपुन्शिया आहे किंवा कॅम्प प्लांट्स म्हणूया आपण, त्यांना जास्त तापमानामध्ये सुद्धा ते फोटोसिंथेसाइज करतात. पण नॉर्मल प्लांट्स हे साधारणपणे 30-35 टेम्परेचरला ते 30 डिग्री पर्यंत चांगल्या प्रमाणे फोटोसिंथेसिसचा रेट दाखवतात. हे टेम्परेचर बद्दल आपण बोलणारच आहोत पुन्हा. तर क्वालिटीमध्ये रेड लाईट आणि ब्लू लाईट हा जास्त ऍब्सॉर्ब केला जातो, म्हणून रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमॅटिकली तो हायएस्ट असतो इन रेड लाईट अँड ब्लू लाईट. द वेवलेंथ इज रेड लाईट म्हटल्यानंतर साधारणपणे वेवलेंथ 650 to 700 nm आणि ब्लू लाईट म्हणजे 450 to 500 nm. या वेवलेंथला रेड आणि ब्लू लाईट मध्ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जास्त असतो. दुसरं म्हणजे आता इंटेन्सिटी, तर स्ट्रॉंग लाईट मध्ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी असतो आणि लो लाईट मध्ये सुद्धा, लो इंटेन्सिटी मध्ये सुद्धा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी असतो. दिस इज अबाउट लाईट. सेकंडली द CO2 कॉन्सन्ट्रेशन. Definitely it affects the rate of photosynthesis. It is CO2, the source of CO2 is atmosphere. साधारणपणे atmosphere मध्ये it is a mixture of gases. त्या गॅसेस मध्ये साधारणपणे 0.3% इतका CO2 चं कंपोजिशन असतं मिक्सचर मध्ये. म्हणजे एअर मध्ये 0.3% इतका CO2 असतो. जर नॉर्मल कंडिशन्स असतील टेम्परेचरच्या, लाईटच्या, तर CO2 हा लिमिटिंग फॅक्टर राहतो. लिमिटिंग फॅक्टर राहतो म्हणजे काय, की CO2 चं पर्सेंटेज वाढवलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढतो, CO2 चं पर्सेंटेज आपण कमी केलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हा कमी होतो. म्हणून मग त्याला म्हणायचं की CO2 इज अ लिमिटिंग फॅक्टर. त्या ठिकाणी तो कसा आहे, लिमिटिंग फॅक्टर आहे. पण CO2 इन्क्रीज केला आणि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीजेस होत राहील असं नाही. इट इन्क्रीजेस अप टू सर्टन लिमिट. काही लिमिट पर्यंत CO2 इन्क्रीज झाला तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज होतो.
आफ्टर सर्टन पिरियड इट बिकम्स स्टेबल. एक पठारावस्था येते आणि काही पर्सेंटेज नंतर साधारणपणे 0.05 टू मॅक्स 1% पर्यंत रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढू शकतो. पण त्याच्यानंतर मात्र इनिबिटरी इफेक्ट दिसतो आणि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबल होतो किंवा तो पुढे वाढत नाही. सो दिस इज अबाउट द CO2 कॉन्सन्ट्रेशन. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. आपण बघितलं की ट्रॉपिकल एरियामध्ये 25 to 30 डिग्रीज पर्यंत रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्क्रीज होतो विथ द इन्क्रीज इन टेम्परेचर. 25 पासून तुम्ही 26 आणलं, 27 आणलं, 30 आणलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काही प्लांट मध्ये वाढतो, एस्पेशली इन द प्लांट्स विच ग्रोज इन टेम्परेट रिजन. पण जिथे उष्णता जास्त आहे डेझर्ट एरियामध्ये मॅक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत सुद्धा अपुन्शिया किंवा कलांचो असे जे प्लांट आहेत या प्लांटमध्ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत पण चांगल्यापैकी फोटोसिंथेसिस होतं. पण सगळ्याच प्लांटमध्ये हे सगळेच प्लांट हे टेम्परेचर अफोर्ड करत नाही. त्या ठिकाणी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल इज डिस्ट्रक्टेड अँड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस म्हणजे डेसिकेशन होतं लिव्हचं, पानं सुकायला लागतात आणि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॅचरली डिक्रीज होतो. Okay, and the temperature at which in the plant the rate of photosynthesis is maximum, that temperature is called as optimum temperature. So it is different in case of temperate region, in case of tropical region it is different. Okay, then water is one more essential factor which affect the rate of photosynthesis. Increase in water condition increases the rate of photosynthesis, but the effect is indirect, many times indirect. डायरेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिसवर याचा फरक पडत नाही. इनडायरेक्ट कसा होतो म्हणजे समजा पाणी आत शिरलं, the water is taken in by the plant. What happens actually, the cells become turgid. सेल्स मध्ये पाणी गेलं की सेल्स टर्जिड होतात, त्या फुगतात. They accumulate large amount of water and they get turgid. आता सेल्स टर्जिड झाल्या की त्यांचं हायड्रेशन चांगलं होतं आणि काही सेल्स जशा स्टोमाटाच्या सेल्स आहेत त्या टर्जिड झाल्या की दे स्टोमा ओपन्स, म्हणजे स्टोमाटा ओपन होण्याकरता मदत होते ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल्स ऑफ स्टोमाटा. आणि स्टोमाटा ओपन झाले की आपोआप CO2 आतमध्ये येतो. अशा प्रकारे इनडायरेक्टली वॉटर सुद्धा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिसला अफेक्ट करतो. डायरेक्टली नाही पण इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ photosynthesis. Now let us switch to the internal factors. आता internal factors कोणते आहेत? Chlorophyll. Chlorophyll is the most essential factor for photosynthesis because it is the pigment which converts solar energy into chemical energy. कधी कधी photosynthesis मध्ये chlorophyll pigment act as a biocatalyst and it catalyzes the different catalyzes the conversion of different substances, and far kami chlorophyll content large amount of reacting reactants la catalyze करतो. Photosynthesis जो बाय प्रोडक्ट फायनल प्रोडक्ट आहे दॅट इज अ कार्बोहायड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर. जेव्हा हे कार्बोहायड्रेट्स तयार होतात ते कुठे अॅक्युमुलेट होतात? तर सेलमध्ये अॅक्युमुलेट होतात. सेलमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये जर कार्बोहायड्रेट्स अॅक्युमुलेट झाले तर ऑटोमॅटिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कमी होतं. त्याचप्रमाणे मग थिकनेस ऑफ क्युटिकल, इपिडर्मिसचा थिकनेस, नंतर मग इंटरसेल्युलर स्पेसेस कमी आहेत जास्त आहे, नंतर स्टोमाटा त्यांचा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्टोमाटा, नंबर ऑफ स्टोमाटाज, किती स्टोमाटा आहेत, किती स्टोमाटामधनं CO2 आत येणार आहे वगैरे वगैरे. किंवा कोलेन कायमा आहे का? क्लोरेन कायमा म्हणजे भरपूर अमाऊंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट आहे का पेरेन कायमा टिश्यू मध्ये, यावर सुद्धा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अवलंबून असतो किंवा त्याचा पण काही प्रमाणामध्ये फोटोसिंथेसिस वरती परिणाम होतो. सो all these are the internal factors, that is the chlorophyll content, then the accumulation of final product, that is carbohydrates, the thickness of cuticle epidermis, number and distribution of stomata, presence of chlorine chyma, means chlorophyll containing cells, etc., also affect the rate of photosynthesis. The next and is the law of limiting factor, Blackman's law of limiting factor. आता हा फॅक्टर लॉ जर तुम्ही वाचला तर when a process conditions as to its rapidity, म्हणजे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जेव्हा रॅपिड असतो म्हणजे जास्त असतो बाय नंबर ऑफ सेपरेट फॅक्टर्स,
तो वेगवेगळ्या फॅक्टर्समुळे त्याचा रेट जर जास्त असेल, म्हणजे आता आपण बघितलं की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय डिफरंट एन नंबर ऑफ फॅक्टर्स. ते वॉटर कंटेंट असेल, ते टेम्परेचर असेल, लाईट इंटेन्सिटी असेल किंवा CO2 कॉन्सन्ट्रेशन असेल. एन नंबर ऑफ फॅक्टर्स आर देअर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रॅपिडिटी ऑफ द rate of reaction. But the process is controlled by only one factor, which is the slowest factor. या फॅक्टर्स मध्ये जो सगळ्यात कमी मिनिमल व्हॅल्यू ज्याची आहे, समजा लाईट आहे, CO2 कॉन्सन्ट्रेशन आहे, वॉटर आहे, ज्याची पर्सेंटेज कमी असेल, तर जो फॅक्टर मिनिमम असेल तो त्याचा लिमिटिंग फॅक्टर असतो. तो मिनिमम आहे, त्याला जर इन्क्रीज केलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाढेल, म्हणजे रेट ऑफ रिएक्शन वाढेल. म्हणजेच तो जर कमीच राहिला तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमॅटिकली कमी राहील. म्हणजे याची मिनिमम व्हॅल्यू आहे तो एकच फॅक्टर. ऍक्च्युअली जरी सगळेच फॅक्टर, देर आर एन नंबर ऑफ फॅक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पण सगळे फॅक्टर एकाच वेळेला रेट ऑफ फोटोसिंथेसिसला अफेक्ट करत नाहीत. एकच फॅक्टर ज्याची इतरांच्या तुलनेत सगळ्यात कमी व्हॅल्यू असते, तो फॅक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऍक्च्युअली कंट्रोल करत असतो. हे साधं साधं ब्लॅकमन्स in simple words, this is the law of limiting factor. Only that factor which has its minimum value, फक्त तो फॅक्टर, असंख्य फॅक्टर, n number of factors are there which affect the rate of photosynthesis, पण त्यामधला तो फॅक्टर ज्याची व्हॅल्यू मिनिमम आहे तो लिमिटिंग फॅक्टर म्हणून ऍक्ट करतो आणि तो रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल करतो. The factor present in the lowest minimum concentration in relation to the other factors act as a limiting factor. We can explain it taking two external factors. For example, carbon dioxide and light are the two external factors. Suppose the plant photosynthesize at a fixed intensity. Light एका फिक्स्ड लाईट इंटेन्सिटीला चांगल्यापैकी फोटोसिंथेसिस करतात आणि ते साधारणपणे सफिशियंट 10 ग्रॅम वगैरे CO2 पर अवर फिक्स करत असतील, तर त्या ठिकाणी लाईट ऍक्ट ॲज अ लिमिटिंग फॅक्टर. लाईटची कॅपॅसिटी व्यवस्थित आहे, तर त्या ठिकाणी CO2 कॉन्सन्ट्रेशन विल ऍक्ट ॲज अ लिमिटिंग फॅक्टर. जर आपण CO2 कॉन्सन्ट्रेशन थोडं वाढवलं तर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस त्या ठिकाणी इन्क्रीज होईल. पण तो कुठपर्यंत इन्क्रीज होईल? टिल सर्टन लिमिट. कारण तो आपण बघितलं की रेट ऑफ फॅक्टर्स अफेक्टिंग CO2 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मध्ये की CO2 कॉन्सन्ट्रेशन ते वाढवून कितीपर्यंत करू शकतो? 0.05 to 1% पर्यंतच आपण CO2 कॉन्सन्ट्रेशन वाढू शकतो. त्याच्यानंतर मात्र रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबल होतो. मग आता त्याच्या वरती समजा तुम्ही 1% पर्यंत CO2 कॉन्सन्ट्रेशन वाढवलं, मग काय होईल? द फोटोसिंथेसिस रेट विल नॉट इन्क्रीज फर्दर. वेन द अशी अवस्था येईल, पठारावस्था म्हणू आपण ती की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल नॉट इन्क्रीज फर्दर विथ द इन्क्रीज इन CO2. That time the another factor, that is this light, will become a limiting factor. मग त्यावेळेला CO2 हा लिमिटिंग फॅक्टर राहणार नाही. मग दुसरा फॅक्टर ज्याची आता पर्सेंटेज CO2 च्या तुलनेत कमी आहे, तो त्या ठिकाणी लिमिटिंग फॅक्टर होतो. मग आपण लाईट इंटेन्सिटी वाढवली की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस त्या ठिकाणी वाढेल. अशा पद्धतीने this Blackman's law of limiting factor tells us that though there are number of factors which affect the rate of photosynthesis, only one factor which is having the minimum value regulates the or limits the rate of photosynthesis. हे in short law of limiting factors आपल्याला सांगतो. Okay, this is of the law of limiting factor, Blackman's law of limiting factor. The last is this significance of photosynthesis. महत्व काय फोटोसिंथेसिसचं? एक तर ही एनर्जी ट्रॅपिंग प्रोसेस आहे. हे आपल्याला सगळ्या माहिती आहे की सोलार एनर्जी इज ट्रॅप्ड and it is converted into biologically usable form of energy and therefore it is a energy trapping process. Okay. Second is it is a source of food, primary food source for or a source of energy for the plants. म्हणजे तो प्लांट स्वतः करता अन्न तयार करतात आणि तो त्याचा एनर्जी सोर्स आहे. मग आता फक्त प्लांट स्वतः करतात, अन्न तयार करतात का? तर दे ऑल्सो द प्रोड्यूस फूड प्रोड्यूस बाय प्लांट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द animals, heterotrophs, we people also. म्हणून मग तिसरा सिग्निफिकन्स आपण घेतो सप्लाय ऑफ फूड टू ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इन्क्लुडिंग द मॅन. Therefore plants are also called as producers. त्यांना निर्माते सुद्धा आपण म्हणतो, कारण सगळ्या जगासाठी सगळ्या हेटेरोट्रॉप्स करता अन्न
हे कोण निर्माण करतात? ग्रीन प्लांट्स निर्माण करतात. व्हाया द प्रोसेस नोन ॲज फोटोसिंथेसिस. During photosynthesis, O2 is released as a gas as a byproduct. Therefore, this oxygen, which is liberated during photosynthesis as a byproduct, it is used by all living organisms for inhalation or during respiration. Then next is ozone layer formation. The O2 which is given out during photosynthesis, it is used in the formation of ozone, and ozone, you know it well that ozone protects us from the harmful ultraviolet rays. So that is one more significance of photosynthesis. Then next is purification of air. During photosynthesis, O2 is given out, आणि हवेमध्ये जर O2 चं पर्सेंटेज जास्त असेल तर आपण त्या एअरला प्युअर एअर म्हणतो, कारण वी नीड O2 फॉर इनहेलेशन ड्युरिंग respiration process or breathing process. Next is it maintain a balance between O2 CO2, कारण photosynthesis is a process where CO2 is used as raw material and O2 is given as a byproduct. आणि आपण रेस्पिरेशन मध्ये काय करतो की CO2 बाहेर टाकतो. जर आपण सतत CO2 बाहेर टाकत राहिलो आणि तो जर वापरलाच गेला नाही तर CO2 चं पर्सेंटेज वाढेल ऍटमॉस्फिअर मधलं. पण प्लांट तो CO2 वापरतात. आणि जर आपण O2 वापरतच गेलो आणि O2 तयारच झाला नाही तर आपल्याला O2 कमी पडेल, आपण सफोकेट होऊ. पण प्लांट्स काय करतात? सतत O2 पण बाहेर पडतात. वन साइड दे यूज CO2 which is given out by we people, and they gives us O2 which is required for breathing. So in this way they maintain a balance between O2 and CO2. They also supply the raw material for industries, for example gums, resins, pulp, then cellulose. Then the fibers, cotton fibers बघतो आपण, ज्यूटचे फायबर्स बघतो जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मध्ये वापरले जातात. तर हे अशा प्रकारे इंडस्ट्रीला रॉ मटेरियल प्रोव्हाइड करतो. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड द फॉसिल फ्युएल्स इन द फॉर्म ऑफ कोल, दगडी कोळसा आहे, पेट्रोलियम, नॅचरल गॅस, विच इज ऍक्च्युअली अ प्रॉडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑकर इन द जिओलॉजिकल पास्ट. फार अरबो खरबो वर्षापूर्वी झाड जे अन्न तयार करतात आणि ते स्टेम मध्ये, प्लांट पार्ट्स मध्ये साठवून ठेवतात. आणि जेव्हा झाडांमध्ये महापूर येतात किंवा मग वल्कॅनिक इरेक्शन होतात, झाडं ही जमिनीखाली गाडली जातात आणि त्यांचं मंद ज्वलन होतं, त्यापासून दगडी कोळसा, नॅचरल गॅसेस वगैरे तयार होतात. त्याला आपण फॉसिल फ्युएल म्हणतो. अशा प्रकारे फॉसिल फ्युएल इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis. And friends, here we have finished with the chapter photosynthesis and we'll stop. Thank you very much.